سیدہ کائنات نے پوچھا بابا جان جس کو سینے چھاتی کے ذریعے سے الٹا لٹکایا گیا تھا آخر اس کا قصور کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، اس کا عذاب کیا تھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا، اس کو چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا لیکن حالات مجبور کرتے ہیں۔ عملنیر میں ایسا نہیں ہوگا، خاندیش میں ایسا نہیں ہوگا، مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنا آپ نے جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے یعنی افیئر کرتی ہے، محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے، ان کو سینے کے بل اوندا لٹکایا گیا جہنم کے اندر۔ اور سن لو میرے اللہ کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی چند دنوں کی رنگ ریلیاں، دنیا کے چند دنوں کی عیش و عشرت، دنیا کی چند دنوں کی موج مستیاں، دنیا کی چند دنوں کا گل گپاڑا، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا جب ختم ہوگی ہوگی لیکن اپنی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو، افیئر کو، حرام کاریوں کو جواز کی صورت دینے کی بات کرتے ہیں؟ سینے کے بل چھاتیوں سے ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو اوندا جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ حضور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جس نے مشاہدہ کیا وہ رسول اس درد میں رو رہے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا یا ان عورتوں کو؟ بلکہ آج کل سیریلوں کا تو عنوان ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ پھر سکتے ہو، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو باضابطہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ جو لڑکیاں آوارگی نہیں کرتی انہیں سہیلیاں تانا دیتی ہے بدھو بن کر نہ جی، تقیانوسی خیال کے ساتھ نہ جی، پرانے خیال کے ساتھ نہ جی، اس لیے کہ یہ دنیا تو موج مستیوں کے لیے ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن، ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی حیا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے۔ اس لیے کہ بڑی سے بڑی نعمت گم ہو جائے انسان اس کو پھر پا سکتا ہے، عورت کی عزت ایک مرتبہ چلی جائے، عورت کی حیا کا ایک بار سودا ہو جائے دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قربان جائے، سچے نبی نے فرمایا جیسے خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر آتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسی عورتیں جب تک کہ گھر میں رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ اکبر کل عورتوں کا انداز یہ تھا، گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی، چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی، مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے۔ مگر آج کیا ہو گیا، لعنت ہو سیریلوں پر، لعنت ہو گندی پکچروں پر، اس نے کہاں لا کر کے کھڑا کیا۔ شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے، جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجوں میں، کبھی محلوں میں اللہ اکبر پیار کے نام
نام پر, محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہے, اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر, کبھی زیورات کا لالچ دے کر, کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر, کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر, اللہ اکبر, ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں. یاد رکھنا, زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے, عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے, حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے, اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو. اے قوم کی مقدس شہزادیوں, میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں اور حفظ تقدم کے تحت, ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں. یقیناً آپ ایسی نہیں ہو, آپ بہت مقدس ہو, لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر, اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر, اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا, مگر آبرو کا سودا مت کرنا. اور یاد رکھنا, اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو, تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو, تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو. وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں, وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے. اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو, اپنے نبی پہ اعتماد کرو, اپنے خدا پہ اعتماد کرو. لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے, میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے, میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر, جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے. جو ابو جہل کی کنکری, ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے. جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے. میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے. میرا نبی وہ نبی ہے. مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا, خدا نے اس کی قسمت بدل دی. اللہ اکبر, جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں, میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں, اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں, مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا. یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا. وہ ہماری نہ سنواریں گے, ان سے وفا کر کے تو دیکھو. اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں, عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں. میری قوم کی بیٹیوں, غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا. یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں, بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں, محلے والے تانا دے رہے ہیں. یاد رکھنا, جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے. اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے, تاخیر ہوگی اللہ کے یار کام کا ایک وقت ہے. جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی. اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے. اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دیں. ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے. میری بہنوں, اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے, سچا عشق کرے, اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا, اس کو ناجائز قرار دیتا ہے. تو جو عشق سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوکھ سے, تاکہ تمہاری کوکھ کو برباد کیا جائے, تمہاری آبرو سے کھیلا جائے, تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے, تمہیں سسکتا بلکتا چھوڑ دیا جائے, کیا ملے گا؟ دنیا میں غم, بربادی, تباہی, اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب. اس لیے یاد رکھنا اور
अच्छी तरह याद रखना, अपने मजहब को कभी ना छोड़ना, किसी जालिम का हाथ कभी ना थामना। मेरी बहनों, अगर कलेमा पढ़ने वाला भी इश्क करे तो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। अगर मुनकिर इस्लाम तुम्हारे सामने आंखें लड़ाए तो इस्लाम उसकी इजाजत कैसे दे सकता है। मैं आगे और भी गुफ्तगू करता, लेकिन मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है। एक आखिरी रिवायत पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। अल्लामा उस्मान इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाक़या लिखते हैं, उस वाक़े को बयान करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखो, गैरत औरत का सबसे बड़ा सरमाया है, हया औरत का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, कभी जिंदगी पर ऐसा मोड़ आ जाए कि माज़अल्लाह कोई आपको ये कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ और मेरे साथ चल। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भाग कर या भगा कर कोई शादी की जाती है ना मेरी बहनों, ये हमने अपने बड़ों से सुना और इतनी छोटी सी उम्र में भी कई तजुर्बात हो गए। क्या जो लड़की भागकर शादी करती है आखिरी दम तक ससुराल वाले उसको बहैसियत बहू कभी कबूल नहीं करते। 98% लड़कियों का ये है, जब वो शादी में जाती है तो सारी उंगलियां उसकी तरफ उठती है, देख देखिए वही है जो फलां की बीवी है ना, फलानी है, इसने भाग के शादी की। कभी उसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको झगड़े में ताने मिलते हैं। दो लम्हे की खुशी के लिए हमेशा की जिल्लत क्यों मोल लें। अल्लाह ने दरख्त के पत्तों को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया है। मेरी बहनों, मुसलमान हो तो सुन लो, अल्लाह ने दरख्तों के पत्तों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सितारों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। सर के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, दाढ़ी के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, जिस्म के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, चूंटियां और कीड़े मकोड़े भी बगैर जोड़े के नहीं है। जिस अल्लाह ने जानवरों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, जिस अल्लाह ने फूल पत्तियों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, उस अल्लाह ने क्या तुम्हें बगैर जोड़े के पैदा किया। इंतजार करो अल्लाह के फैसले का, वक्त आने का इंतजार करो, शराफत के साथ जिंदगी गुजारो। और एक बात आपसे कहूं, याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अच्छा रिश्ता भी अल्लाह से डरने की बुनियाद पे आता है। आजकल लड़कियां गंदी फिल्म भी देखें, फेसबुक भी चलाएं, यूट्यूब भी चलाएं और फिर कहें मौलाना तावीज दो ताकि अच्छा रिश्ता है। मौलाना का तावीज सराखों पर तुम्हारा तकवा और परहेजगारी जो काम करेगा, इतना बड़ा काम किसी का तावीज नहीं कर सकता। एक मिसाल के जरिए समझाऊं, देखो, अच्छा रिश्ता भी तकवे की बरकत से आता है। आपने इस वाक़े को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना होगा, आज इस तनाजुर में सुन लें। अच्छा रिश्ता भी तकवे की बरकत से आता है, अच्छा रिश्ता भी परहेजगारी की बरकत से आता है, अच्छा रिश्ता भी खौफे खुदा की बरकत से आता है। तो मेरी बहनों, आइए सुन लो, अच्छा रिश्ता कैसे आता है। अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, गुनाह मत करो, गुनाह से बचो, अच्छा रिश्ता आएगा। दलील आपने सुना होगा, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, एक बूढ़ी कपकपी वाली आवाज अचानक रात के हिस्से में नमूदार होती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। अचानक एक जवान आवाज उसका जवाब बन करके टकराती है, अम्मी, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है दूध में पानी मिलाकर बेचने से, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। फिर बूढ़ी कपकपी आवाज टकराती है, बेटी मुसलमानों का अमीर तो सो रहा होगा, उमर इब्ने खत्ताब, वो कहाँ देख रहा है। फिर बेटी की तरफ से जवाब जाता है, अम्मी मुसलमानों का अमीर उमर नहीं देख रहा है, लेकिन हम सबका खुदा अल्लाह तो देख रहा है। तकवा देखो, परहेजगारी देखो, खुदा का करना। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन मदीने की गलियों में रियाया के हाल और मिजाज कुर्सी के लिए घूम रहे थे। जब ये कान में आवाज टकराई, सोचा कोई इतनी भी परहेजगार लड़की है मदीने मुनव्वरा में। इसलिए कि सहाबा का दौर इख्तिताम की तरफ जा रहा था और ताबईन का दौर शुरू हो रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। ये तसव्वुर था उस नौजवान लड़की का। आज क्या हाल है, अमीरुल मोमिनीन ने घर पे निशान लगाया,
मालूमात ली तो पता चला वो लड़की कुंवारी है, और उसके बाद अपने बेटों से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम में कौन है उससे निकाह करेगा। देखो उसका रिश्ता उसकी माँ ने नहीं भेजा, उस लड़की को ढूंढना नहीं पड़ा, अल्लाह देख रहा है इस तसव्वुर ने उसको बहू किसकी बनाया। तवज्जो करें, कितने बड़े घर की बहू बन गई, अल्लाहु अकबर। सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बहू बनने का शरफ उसको हासिल हुआ। बेटों से कहा कौन तुम में से निकाह करेगा। एक बेटे ने जिम्मेदारी लिया, पता है सिर्फ वो बहू नहीं बनी अमीरुल मोमिनीन की, बल्कि उस खातून को क़यामत तक याद रखा जाएगा। फारूक आजम की बहू बनी, उससे बेटी पैदा हुई, और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात। देखो ये है तकवे की बरकत। अगर अच्छा रिश्ता चाहती हो, तावीज़ से बढ़कर है, जब जिंदगी गुजारो तो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह इस तसव्वुर से जिंदगी गुजारोगी, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। चूंकि मगरिब का वक्त शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है, और हम लोगों को किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से नसीहतें भी सुननी है, और साथ ही साथ किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया के शेख तरीक़त भी हैं। इंशाअल्लाह जो लोग आप में से मुरीद होना चाहते हैं, हजरत उनको मुरीद भी फरमाएंगे, दाखिले सिलसिला भी फरमाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर नामुकम्मल तमाम कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आगे की गुफ्तगू हम आपसे करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी कौम की बच्चियों में तकवा परहेजगारी पैदा फरमाए, हमारी कौम की बच्चियों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा फरमाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरी माओ, जब भी दिल चाहे गुनाह करने को तो बस ये तसव्वुर कर लेना अल्लाह देख रहा है, इंशाअल्लाह नसीब चमकेगा। अरे अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से गुनाह छोड़ दोगी तो जन्नत जैसी नेमत मिल सकती है, अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता। तो जो वाक़या अल्लामा उस्मान इब्न हसन की किताब से मैं बयान करने वाला था, वो आज नहीं फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। बस इस वक्त आप हजरात से मेरी गुजारिश यही है कि यहाँ से बदल कर जाए, तब्दील होकर जाए, और जो सरपरस्त माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं उनसे गुजारिश है वो अपनी बच्चियों को कारिया बनाएं, आलिमा बनाएं। अभी मेरे ख्याल से आपने असर से पहले रिदा पोशी का मंजर देखा होगा। हमारी जो बच्चियां कारिया बनी हैं, अल सुन्नी दावत इस्लामी तालीमी महाज पर भी मेहनत कर रही है माशाअल्लाह। अम्मलनेर की सरजमीन पर हमारे बिरादर अजीज जनाब फैयाज नूरी साहब और उनके रफ़का, उनकी पूरी टीम इल्मी मैदान में, असली उलूम में, दुनियावी उलूम में काम कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है इनका सपोर्ट करे, साथ दे। वैसे माशाअल्लाह अम्मलनेर की सरजमीन वो सरजमीन है जहाँ पूरा शहर के शहर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ है। बहुत सारे इलाकों में तो जब इज्तिमा होता है तो तंजीम के लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा ये पूरा इलाका नासिक से लेकर बुरहानपुर तक इतना बेमिसाल है कि कोई प्रोग्राम सुन्नी दावत इस्लामी रखे, पूरा शहर जुड़कर ऐसे मेहनत करता है जैसे हर फर्द तहरीक का रुकन है। इस पर हमें शुक्र भी है, और हम आप सबको इस पर जो है दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरी गुजारिश है अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, आलिमा बनाओ, कारिया बनाओ, दीन का इल्म सिखाओ, दुनिया के उलूम भी सिखाओ। और मैं अपनी बहनों से कहता हूँ अपने बच्चों को भी हर माँ ये तसव्वुर कर ले, ये तय